राजार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुके सजेन्द्रजगतिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोले सदेवादिपां नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापत्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरंग सिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उदयवल्लं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये विधीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடு என்றும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினையவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருளும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடவோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கேத்து இராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் ஜடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளந்தர் வாந்தைகளும் சோலை மனிதரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற மகள் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருவை போல்
யாழிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి భగవద్ విషయ వ్యాఖ్యానాన్ని, తిరువాయుమొழிకి గల భగవద్ విషయ వ్యాఖ్యానాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవడానికి శ్రీయప్పతులలో ప్రవేశించి మొదటి శ్రీయప్పతిని పరిచయం చేసుకున్నాం. రెండవ శ్రీయప్పతిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. కొంచెం చెప్పుకున్నాం. అది ఈ పీడిఎఫ్లో 117వ పేజీ నుంచి మొదలు ఇరండాం శ్రీయప్పతి. ఇది మహాప్రవేశాలు అన్నారు. దీని గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక్క మాటను మనం చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి విషయమే మనకి ఈ భగవద్ విషయాన్ని అనుగ్రహించేటప్పుడు, తిరువాయుమొழிని అనుగ్రహించేటప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు సకల వేద సారాన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి ఈ తిరువాయుమొழிలో నింపారు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనకి శ్రీయప్పతులలో చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. ఈ శ్రీయప్పతులు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, ఇందులో మొదటి శ్రీయప్పతిలో అర్ధపంచక వివరణ చాలా బాగా జరిగింది. మొదటి శ్రీయప్పతి ఇది పెద్దల వ్యాఖ్యానాల్లో ఉన్నటువంటి విశేషం అండి. మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా పెద్దలు అనుగ్రహించినటువంటి విషయాలు. ఇంకా ఇప్పుడు 2లో ప్రపత్తి నిష్ఠల గురించి చెప్తున్నారు. ఏమేమిటి ఉంది అంటే, ద్వయమంత్రం యొక్క అర్థం అంతా కూడా శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే అనే ప్రపత్తి నిష్ఠతను గురించి 2వ శ్రీయప్పతిలో చెప్పారు అన్నారు. అలాగే 3వ శ్రీయప్పతిలో పాంచరాత్రాగమంలో చెప్పినటువంటి భక్తి సిద్ధాంతాన్ని అంతటిని మనకి అది ఎలాగ చేయాలి, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, మన జీవితాన్ని మనం ఏ ఏ సేవలలో, భక్తి మార్గాలలో ఎలా ఎలా మలచుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారనమాట. వీరు చెప్పేది తిరువిరుత్తం, తిరువాసర్యం మొదటి 2 గ్రంథాలు తీసుకుంటే తిరుమంత్రార్థ వివరణగా మనకి చెప్తారు. మరి పెరియ తిరువందార్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చరమ శ్లోక వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తారు. ఇంకా తిరువాయుమొഴి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ద్వయమంత్ర వైశిష్ట్యాన్ని మనకి అందిస్తారు అని చెప్పి పెద్దలందరూ కూడా చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యాన విశేషాలు అన్నమాట. ఇందులో 3 శ్రీయప్పతులు కూడా శ్రీయప్పతియాయ్ అనేటువంటి పదంతో మొదలయ్యాయి అని చెప్పుకున్నాం. ఆ చెప్పుకున్నప్పుడు మొదటి శ్రీయప్పతిలో అర్ధపంచకం చెప్పాము అన్న విషయాన్ని ఈ మొదటి వాక్యంలో చెప్తున్నారు చూడండి. కామన్ గా ఉండే విశేషణాల వరకు సగం వాక్యం ఉండి తర్వాత నుంచి ఈ శ్రీయప్పతిలో ఏముందో ఇందులో చెప్తారు అన్నమాట. శ్రీయప్పతియాయ్ అవాప్త సమస్త కామనాయ్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాన சர்வேஸ்வரன் மாறி மாறி பல பிறம்பும் பிறந்து எந்திரப்படியே ஜன்ம పరంపరైகளிலே తోల్ మారి తిరిగర ఇవరై. ఇంతవరకు 3 శ్రీయప్పతులలోనూ కూడా ఈ వాక్యం వస్తుంది. అంటే ఏంటి? శ్రీయప్పతి అవాప్త సమస్త కాముడు అంటే తీరని కోరికలు, ఆయనకి తీరవలసిన కోరికలు ఏమీ లేనివాడు అని అర్థం. సమస్త కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు, సర్వ ఈశ్వరుడు, నియంత, అన్నిటినీ నియమించగలిగినటువంటి వాడు. అలాంటి సర్వేశ్వరుడు మరి జీవుడు ఎలాంటి వాడు? మారి మారి పలప్పిరప్పుం పిరందు ఎంగిరపడియే జన్మ పరంపరైகளிலே అనేక జన్మలు మార్చుకొని అంటే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామో నాకు అవన్నీ తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప అంటాడు భగవద్గీతలో. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామో మనకి తెలియదు. ఆ జన్మ పరంపరలలో తోల్మారి మాట చెప్పుకున్నాం, భుజాలు మార్చుకున్నాం. ఆ జన్మ బరువైతే ఈ జన్మలోకి, ఈ జన్మ బరువైతే ఆ జన్మలోకి. వాహన సేవకులు భుజాలు మార్చుకున్నట్లుగా భుజాలు మార్చుకుని ఈ జన్మ పరంపరలోకి
వస్తే ఇవరై ఇలా వచ్చిన ఇతను ఇంతవరకు 3 శ్రీయపతుల్లోనూ కామన్ గా ఉంటుందండి. ఇవ్వర్ధ పంచకత్తయ్యం విశదతమమాగ అరియ వల్లరాంబడి முதலடியிலே నెరిగేతుకమాగా విశేష కటాక్షం పండియరుడినాన్. ఈ అర్ధ పంచకాన్ని విశదంగా కటాక్షించి కృప చేశారు. అంటే మొదటి శ్రీయపతిలో మనకి విష్ణు పురాణాంతర్గతమైనటువంటి అంటే ఆ గ్రంథాలను కూడా అడుగడుగునా మనకి గుర్తు చేయడం అన్నమాట. విష్ణు పురాణము పరాశర మహర్షి చెప్పినటువంటి ఆ గ్రంథానికి తగినట్లుగా అర్ధ పంచక జ్ఞానాన్ని మనకి అందించారు అనేటువంటిది చెప్తూ నమ్మాళ్వార్ తిరువాయ్మొഴി ప్రబంధత్తాలే. ఇంకా ఈ తిరువాయ్మొഴി ప్రబంధంలో నమ్మాళ్వార్లు ద్వయ వివరణం పన్నుగిరార్. ఇది ఈ శ్రీయపతిలో ముఖ్యమైన మాట. ద్వయమంత్రాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఎలా వివరిస్తున్నారో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. இதில் முதலிட்டு 3 பத்தாலே ఉత్తరార్ధై వివరిక్కిరారు. ఇందులో మొదటి 3 పదుల చేత ఉత్తరార్ధాన్ని చెప్పారు. ఉత్తరార్ధం అంటే నేను చెప్పుకున్నాం. శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే పూర్వార్ధం, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ఉత్తరార్ధం. ఆ ఉత్తరార్ధాన్ని మొదటి 3 పదుల చేత చెప్పారు. ఏమండి, మంత్రం చెప్పేవారు మొదటి చెప్పి చివరి చెప్పి ఒక ఆర్డర్ లో పెడితే మాలాంటి మందబుద్ధులకు అర్థమవుతుంది కదా. ఉత్తరార్ధాన్ని ముందు చెప్పడం ఏంటి, పూర్వార్ధాన్ని తర్వాత చెప్పడం ఏమిటి అంటే ప్రపద్యే శరణాగతి. ఎందువల్లంటే ఈ 2వ శ్రీయపతి రామాయణాంతర్గత శరణాగతిని తనలో విముడుచుకున్నదిగా దీనికి ఒక పోలికని ఇచ్చారు అన్నమాట. రామాయణానికి దీర్ఘ శరణాగతి అని పేరు. ఎందువల్లంటే అది చాలా పెద్ద విషయం అనుకోండి. మనకి తెలిసింది కొంచెం, దేవతా కోటి అంతా వెళ్ళి శరణాగతి చేస్తేనే శ్రీమన్నారాయణుడు రామచంద్రుడుగా అవతరించాడు అనేటువంటిది మొదటి శరణాగతి. బ్రహ్మ చేసిన శరణాగతి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఒక శరణాగతి అది అయింది. ఆ తర్వాత వరుసగా ఇంకా దేవతాకోటి అంతా ప్రార్థించడము అనేటువంటిది. ఆ తర్వాత కథలోకి వెళ్ళిపోతే లక్ష్మణుడు వాళ్ళ అన్నయ్య పాదాలు పట్టుకుని నేను వస్తానని శరణాగతి చేయడం అనేటువంటిది. ఆ తర్వాత కథల్లో పెడితే కాకాసురుడు వచ్చి తెలిసి పడినా తెలియకపోడినా అది శరణాగతి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పుకుంటూ తర్వాత మొత్తం అసలు శరణాగతి అంటేనే సంపూర్ణమైన 6 అంగాలని అన్వయింపచేసేటువంటి విభీషణ శరణాగతి అనేటువంటిది. ఇంకా చాలా అంతర్గతమైనటువంటి శరణాగతులు రామాయణంలో మనకి ఎన్నో కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఆ శరణాగతి తత్వం శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. అందువల్ల తిరువాయిమొழிలో మనకి ద్వయమంత్రము చాలా చక్కగా చెప్పబడింది. అందులో మొదటి 3 పదులతోటి ఉత్తరార్ధము శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనే ఉత్తరార్ధం 1, 2, 3 పదులతోటి చెప్పబడింది. ఇంకా మేలిట్టు 3 పత్తాలే తర్వాత ఉండేటువంటి 3 పదులతోటి అని. తర్వాత ఉండేటువంటి పదులు 3 అంటే ఏమవుతాయి, 4వ పది అవుతుంది కదండి. 4, 5, 6 అవుతాయి. 4వ పదేమో మనకి பொருநாயகமாய் ஓட உலகடுன் அண்டவர் கருநாய் கவரந்த காலர் சிதைய பானையர் பெருநாடு காண எம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் తిరునారణంతాళ్ కాలం పెర సింధిత్తు ఈమెనో. పూర్వార్థం చెప్పారు అనడానికి లైన్ స్పష్టంగా ఇందులో మనకి దొరుకుతుందండి. తిరునారణంతాళ్ నారాయణన యొక్క పవిత్ర పాద ద్వంద్వాన్ని కాలం పెర సింధిత్తు ఈమెనో. కాలతత్వం ఉన్నంత కాలం నువ్వు ప్రార్థించు అంటే ఉత్తరార్థం యొక్క భాగము 4, 5, 6లో ఎలా చెప్పారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. 5లో கையார் செக்கரத்து என் கருமாணிக்குமே என்னென்னு பொய்யே கைமை சொல்லி புறமே புறமே ஆடி மெய்யே பெத்து சிந்தேன்
విధివాయిను కాపారార్ అయ్యో కన్నపిరాన్ అరయ్యో ఇనిపోనాలే. ఆ ప్రపత్తి చేయడంలో కూడా అంతటి శ్రీమన్నారాయణుడు కూడా నిజమేమో అనుకునేలాగా నేను ప్రార్థన చేసేసాను. అంటే త్రికరణ శుద్ధి నాలో లేదు, కానీ పొయ్యే కైమై సొల్లి మెయ్యే పెత్తులిందే అందమైన పదాలు వాడతారు అక్కడ. ఏమో నిజమేనేమో, వీడు మారాడేమో, ఇంతగా శరణాగతి చేస్తున్నాడేమో అని పెరుమాళ్ళు కూడా భ్రమపడేంత బాగా నేను నటించి శరణాగతిని చేశాను అనేటువంటిది. ఆయన లేకపోతే నేను ఉండలేను అనేదాన్ని 6వ తిరువాయిమొழிలో వైగల్ పూంకలివాయ్ వందుమేయం குறுகினங்காள் செய்கொள் சென்னல் உயர் திருவன்வண்ணூர் உரையும் கைகள் செக்கரத்து என் கனிவாய் பெருமானை கண்டு కైగళ్ కుప్పిచ్ చొల్లీర్ వినయ్యట్టియేం కాదన్మయ్యే. ఆ ప్రేమతోటి పక్షుల్ని దౌత్యం పంపిస్తారు, దోతలుగా పంపిస్తారు. అక్కడ కైగళ్ కుప్పిచ్ చొల్లీర్, ఈ చేతులు మోడిచి అంటే ఏదో ఒకటి చెప్పండి అని అనడం కాకుండా త్రికరణ శుద్ధితో చేసేటువంటి ఇది అని. త్రికరణ శుద్ధి, కైగళ్ కుప్పి చేతులు జోడించాలి, నోరారా అనాలి, మనసారా చింతించాలి అనే ఈ త్రికరణ శుద్ధి. తర్వాత 3 முதலிட்டு 3 பதத்தாலே உத்தரார்த்தத்தை விவரிக்கிறார், மேலிட்டு 3 பத்தாலே పూర్వార్ధத்தை వివరిక్கிறாర్. అలా చేశారు. మేలిట్టు 3 పత్తాలే. ఆ తర్వాత ఉండేటువంటి అంటే 7, 8, 9 పదుల్లో உபாய உபயோகியான குணங்களையும் ஆத்மா ஆத்மீயங்களில் தமக்குள் நசையை அத்தபடியையும் அவனோடு தமக்குண்டான நிருபாதிக సంబద్ధத்தையும் అరుళిச் చేయகிறார். 7, 8, 9 వాటిల్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఉపయుక్త గుణాలు అని. అంటే మనం ఏ గుణాలని పట్టుకొని పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఆత్మాత్మీయంబులు అన్నారు. ఆత్మాత్మీయాలు మనం పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఐశ్వర్యాలు గాని కైవల్యాలు గాని అడ్డు వస్తే వాటిని పక్కకి పెట్టి తొలగించి నేను నీ దగ్గరికి రావాలి అనేటువంటి అద్భుత భావాన్ని తర్వాత వాటిల్లో చెప్పారు. సర్వేశ్వరుడితో ఉన్నటువంటి నిరుపాధిక సంబంధము అనేటువంటి మాటను కూడా చెప్పారు. నిరుపాధిక సంబంధము అని అంటే స్వామి నువ్వు తప్ప మాకు ఉపాధి లేదు, ఇంకొక సంబంధము లేదు, నీవే నాకు అన్ని విధాల ఉపయోగపడేటువంటి వాడివి. ఆత్మాత్మీయంగళ్ళు అనే మాటకి ఐశ్వర్య కైవల్యాలను పోగొట్టడము అనేటువంటి విశేషార్థాన్ని చెప్పారు. నిరుపాధిక బంధువు అంటే ఓ రాయిరమాయని 9లో 3లో మొదలవుతుందిలండి, దాని అంతటినే చెప్పారు. అలా చెప్పిన తర్వాత ஆத்மாத்மீயங்கள் தமக்குன நசையத்தபடியையும் அவனோடு தமக்குண்டான நிருபாதிக சம்பந்தத்தையும் அருளிச் செய்தார். మేలిల్ పత్తాలే. ఇంకా 10వ తిరువాయిమొழிలోకి వెళ్ళేటప్పటికి తాం ప్రార్థిత్తపడియే పెద్దపడియే చొల్లి తలై కట్టుగిరార్. తాము ఏది కావాలనుకున్నారో దానినే ఆయన అనుగ్రహించాడు. నేను స్వామి కటాక్షం వల్ల ఆయన సన్నిధిని చేరి ఆనందానుభవాన్ని పొందాను అనేది 10వ తిరువాయిమొழிలో మనకి అనుగ్రహించారు అని చెప్పి సారాన్నంతటిని కూడా 3, 3, 3, 1 మొదటి 3 ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థం, రెండవ 3 ద్వయం యొక్క పూర్వార్థం, తర్వాత 3 వీటి యొక్క వివరణగా ఉండేటువంటి గుణాలు, ఆత్మాత్మీయ సంబంధాలు, ఆయనతో ఉండేటువంటి నిరుపాధిక సంబంధము, ఆఖరి దాంట్లో నిన్ను నేను పొంది ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను అనేటువంటి దాన్ని సారంగా మనకి ఈ 2వ శ్రీయప్పతిలో చెప్తూ, అది పదుల్లో కూడా 10 పదుల్లో కూడా ఏమేం చెప్పారో ఒక్క జిస్ట్ ఇచ్చేస్తారండి. చాలా అలాగా చదువుకునే వాళ్ళకి పూర్వం పెద్దలు ఈ శ్రీయప్పతులను కంఠస్థం చేసేవారు. ఎందువల్లంటే మొదటి తిరువాయిమొழிలో ఏముంది, 2లో ఏముంది, 3లో ఏముంది, ఆ లైన్స్ అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇలా చెప్పావా ఇలా చెప్పా అంత
స్వాధీనంగా ఉండేది, వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తులు అలా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, మీ అభ్యాస తరగతులలో కావాలంటే చేసుకోవచ్చు కూడా, అది వేరు విషయం. ఈ పేర చూడండి ఇక్కడి నుంచి, ఇది మొదలు పత్తాలే మొట్టమొదటి పాసురంలో ఉయర్వర ఉయర్నల ముడయవన్ యవనవన్ యవన్నవన్ అయర్వరు మమరர்கள் அதிபதி యవన్ అవన్ తుయరరు సుడరడు తొడిదెడన్ మననే என்று ఊరికే పాసుర ఖండాలుగా ఇచ్చారనమాట, మొత్తం పాసురం అని కాదు. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మక నాయి సూర్యభోగ్య నాన అవన్ తిరువడిகளில் కైంకర్యమే పురుషార్థమెన్ను నిర్ణయిత్తు. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడు, నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. ఇది మనం రేపు వచ్చేటువంటి మొదటి పాసురంలో వివరంగా చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఉత్తమాన అర్ధత్తుకు అన్నారు. అందుకే రేపు మీరు చెప్పుకోబోయేటువంటి అర్థంలో, అంటే ఇంకా 2-3 శ్రీయపతులు అయిపోగానే ఉయర్వరంలోకి ప్రవేశిస్తాం కదండి, అందులో చెప్పుకున్నట్లుగా నేను చెప్పే మాటలేవి, నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు, నేను చెప్పే మాటలేవి నా సొంతం కాదండి. ఉళన్ సుడర్ మిగు సురుదియల్ ఎండ్రు, చాలా నిర్దోషమైనటువంటి శృతి వాక్యాలే నేను తిరువాయుమడిలో చెప్తున్నాను. దోషరహితమైనటువంటి శృతి వాక్యాలు నేను చెప్తున్నాను. ఎన్ను నిర్దోషమాన శృతియే ప్రమాణమెన్నం. నిర్దోషమైన శృతి, శృతికి దోషము అనేటువంటిది లేదు. ఎందువల్లంటే అది ఆ పౌరుషేయము, పురుషులు చెప్పినటువంటిది కాదు. ఏమం విధనాన నానవనార్యన్న, ఎవరండి అంత గొప్ప ఆయన, ఎవరండి ఆయన సేవించాలంటున్నారు? పణ్పుగల్ నారణం ఎన్నం సెల్వనారణం ఎన్నం విశేషెత్తు తొలుదెజన్మననే ఎన్ను ఉపక్రమిత్తు. ఏమండి ఆయన సామాన్యుడు కాదండి. వన్పుగల్ నారణం, కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు అని ఆయన యొక్క శ్రీపాదాలు. సెల్వనారణం, చాలా సంపన్మూర్తి అయినటువంటి నారాయణుడు. ఎందుకని ఈ సంపద ఏమిటి? శ్రీమన్నారాయణుడు కాబట్టి, లక్ష్మి విశిష్టుడు కాబట్టి. అందుకనే ఆయన్ని నేను ఏం చేస్తానో తెలుసా? తోజుదేజన్మననే, మనస్సు సేవించు సేవించు. ఎలా సేవించాలో చెప్పినారు. అయత్పిలన్ అలత్తువన్ తజువన్ వణంగువన్ అమరందేన్. ఇదంతా మీరు బైహార్ట్ చేశారు కదా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే, చెప్తున్నాను, స్వామిని కౌగలించుకుంటున్నాను, స్వామికి నమస్కారం పెడుతున్నాను. ఇంకా ఏది చేసినా జీవితంలో నమ్మాళ్ళవార్లు స్వామి తప్ప ఇంకా రెండవ వారు వారికి కనిపించడము లేదు. అందుకనే ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని భగవద్ విషయం, అన్ని గ్రంథాలు భగవంతుడి గురించే చెప్పాయి. కానీ నమ్మాళ్ళవార్లకి తమకి పెరుమాళ్ళకి మధ్యలో వేరొకరి దర్శనము లేదు కాబట్టి దీనికి భగవద్ విషయము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఎన్ను త్రివిధ కరణంగలాళం వడిమై సైదు తలై కట్టయ్యాలే కట్టగయ్యాలే. ఇలాగ త్రివిధాలతోటి కూడా సేవ చేయడము అని చెప్పడం వల్ల భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థమెందు అరుదియుట్టార్. అంటే సింపుల్ గా రాసుకోవాలంటే మొదటి తిరువాయుమడిలో భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థం అని చెప్పారు. హాయిగా తేలిగ్గా అయిపోతుంది. కైంకర్య నిష్టని గురించి చెప్పారు అన్నమాట. ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత இரண்டாம் பத்தால் రెండవ పదిలో ఏం చెప్పారు? இந்த கைங்கரியத்துக்கு విరోధియాన ప్రకృతి సంబంధத்தையும் కజిత్తు. కైంకర్యం చేయాలనుందయ్యా, కానీ ప్రకృతి నాకు అడ్డుపడుతోంది. ఈ సంసారంలో ఉండడం వల్ల నేను నీకు ఏ కైంకర్యాలు చేయలేకపోతున్నాను. కాబట్టి ఇంకా ఈ జన్మతో నాకు ఈ ప్రకృతి సంబంధాన్ని నువ్వు పోగొట్టేవలసినది. ప్రకృతి సంబంధం కజిత్తు ஒளிக்கண்ட சோதியுமாய் இக்கைங்கரியத்துக்கு தேசிகரான அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவதென்னகலோ என்னோ తామం ప్రార్థిత్. ఓ తేజోరూపమైనటువంటి ఒళికొండ సౌదీయమాయ్ ప్రకాశించేటువంటి రూపం కలిగినటువంటి వారు ఎవరండి వాళ్ళు? అడియార్గల్ కుళాంగళై ఉడన్ కూడువదెన్నకలో, నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో ఎప్పుడు చేరతానో
ఆ నిత్య సూర్యులు కూడా ప్రకాశవంతులుగా ఉంటారు, అసలు నారాయణుడిలా ఉంటారు. సారూప్యం వచ్చేస్తుందండి. అయ్యో అందరూ ఒకేలా ఉంటే నారాయణుడు ఎవరు ఎలా తెలుస్తుందండి? లక్ష్మీ విశిష్టనాన నారాయణ, ఆయన యొక్క శంఖ చక్రాలతో పాటు లక్ష్మీ విశిష్టత్వం ఆయన మనం గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతాము అని నలమందమిల్లదోరు నాడు పుగువీరు ఎన్ను పిరక్కుం ఉపదేశిక్కయ్యాలే. ఆనందం ఎలాంటి ఆనందము అంటే అతిశయించిన ఆనందం. మిగిలిన ఆనందాలు మనకి చాలు అనిపిస్తాయి, అదొక్కటి బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కొంతవరకే అనుభవించగలం. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది, అంతవరకే అది లోపల పెట్టుకోగలుగుతుంది. ఎక్కువ పవర్ పంపిస్తే పేలిపోతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్. మన గుండెలు కూడా అంతేనండి, కొంతవరకే ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతాయి. ఉన్నట్టుండి ఒరే నీ ₹1,00,00,000 లాటరీలో వచ్చిందిరా అన్నాడు అనుకోండి, ఏమో ఉంటే అనుభవిస్తాడు, అదే అది వినేటప్పటికే వాడి గుండె పేలిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఆ కెపాసిటీ, ఇది మానవానందము అంటారు. తర్వాత వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి. అలాగా అలాంటి వైకుంఠానికి రండి అన్నట్లుగా ఇవరకు పరమపదత్తిలే నోకా இருந்தது என் ஈஸ்வரம் పరమపదత్తై కొడుక్క పుక్క. ఓహో రండి వైకుంఠానికి, రండి వైకుంఠానికి అని అందరినీ పిలుస్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఆయనకంత ఉత్సాహంగా ఉంది, ఇచ్చేద్దాము పరమపదాన్ని అనుకున్నారు ఆయన. అనేటప్పటికీ ఆయన చాలా అందమైనటువంటి మాటను ఒకదాన్ని చెప్తారు మనకి. తిరువాయిమొழிకే హైలైట్ అనేటువంటి పాసురం 2:9 எம்மா விட்டு திறமும் செப்பம் நின் செம்மா பாத பற்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை கைமா துன்பம் கடிந்த பிரானே అమ్మా అడియేన్ వేండువదు ఈదే. తండ్రి పరమపదంకి వెళ్ళిపోయి అక్కడే కూర్చోవాలి అనేటి కోరిక ఏమీ నాకు తొందరేమీ లేదు, ఎందుకంటే నీ అందమైనటువంటి పాద పద్మాలని నా శిరస్సున పెట్టుకోవడమే నా జీవితానికి పరమపదం. పరమపదము అంటే దానికంటే పరము లేనటువంటి స్థానానికి పరమపదం అని పేరు. భగవంతుడి పాదము మన శిరస్సులపై పెట్టినప్పుడు అంతకంటే ఇంకా దివ్యానందం ఏముంటుందండి? కాబట్టి నాకు తనక్కేయాగ వైకుళ్ళు మీదే ఎన్రు ఉనక్కేయా ఇరుక్కు మెరిప్పేయ ఎనక్కు. దేవర వారికి ఏది ఇష్టమో అదే ఇష్టం తప్ప నాకు పరంపదం ఇచ్చేయాలని కంగారు నాకేమీ లేదు. మళ్ళీ ఆ చెప్పడంలో కూడా సరే కావాలా ఇస్తాను తీసేసుకో, అబ్బెబ్బే అలా ఏదో ఒకటి మీరు నాకు ఇచ్చేయడం కాదండి, మీరెక్కడుంటే అక్కడే నాకు మోక్షము పరమపదము. మీ దివ్య పాదాల స్పర్శ నా తలకి తగలడమే నాకు పరమపదము వంటిది. ఎనకు వేండ్లవదెన్ని పురుషార్థத்தை ఓడవైతారు. కాబట్టి మీకేది ఇష్టమో అదే నాకు ఇష్టము అని చెప్పి ఈ పురుషార్థాన్ని నిర్ణయించారు 2వ తిరువాయిమొழிలో. అంటే 2వ తిరువాయిమొழிలో పురుషార్థ నిర్ణయం, ప్రకృతి సంబంధము పోగొట్టి పురుషార్థాన్ని నిర్ణయించుకున్నది 2వ తిరువాయిమొழிలో మనకి చెప్పారు. 3ஆம் பத்தால் இவர்க்கு கைங்கரியத்தில் உண்ணான ருச்சியையும் துறையையும் கண்ண ஈஸ்வரன் கைங்கரியத்துக்கு ஏகாந்தமான తిరుమలయ్యల్ నిలయ్యై కాటి కొడుక్క కండు. ఓహో అయితే మీరు కైంకర్యం చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని చూపిస్తారండి అని కైంకర్యానికే ఏకాంతమానమైనటువంటి తిరుమలలో వచ్చి వేంచేసి నిలబడ్డారండి స్వామి. ఇందులో మనకి తిరువాయిమొழிలో 32 దివ్య దేశాల దాకా వస్తాయండి. అందులో మొట్టమొదటిది కాంచీపుర దివ్య దేశంతో ప్రారంభం అవుతుంది. మొదటి తిరువాయిమొഴి 10 పాసురాలు కూడా. ఇందులో 3వ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి తిరుమల అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దివ్య దేశంలో వచ్చాను, మీ కైంకర్యం కదా కావాలి, అయితే చేసుకోండి అని అక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాడట స్వామి. అప్పుడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎన్ను వழுவிலாடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் ఎన్ను பாரித்தபடியே பாகவத சேஷத்த பர்யந்தமாக வாச்சிகமாக
అడిమై సైదు తలై కట్టుగిరార్. వెంకటాచలపతి విషయంలో నేను ఏమాత్రం విడవకుండా ఒయ్యవిల్ కాలం ఎలా ముడనాయమండ్రి. నీకు కైంకర్యం చెయ్యాలి, కానీ కాసేపు చేసి 10 ఏళ్ళు నా పనులన్నీ చూసుకొని మళ్ళీ వచ్చి ఇలా కాదండి. అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి కైంకర్యము నీకు చెయ్యాలి. చేసేటప్పుడు ఒక్క మాట జోడించారు 3లో, భాగవత శేషత్వం దాకా వెళ్ళాలి కైంకర్యం. అంటే అటు పెరుమాళ్లతో పాటు భగవంతుడితో పాటు భాగవత శేషత్వం కూడా మనము అలవరుచుకోవాలి అనేటువంటిది 3వ తిరువాయుమొழிలో చెప్పారు, 3వ పదిలో చెప్పారు. నాలాంపత్తాల్ ఇప్పురుషార్థத்துக்கு ఉపాయం తిరునారణం తాళ్ ఎన్ను. ఇంకా 4వ పదిలో ఈ శ్రీయప్పతి యొక్క పాదాలే నీకు రక్షకము. విరోధి కుడుమన్నుమెన్ సువర్గం ఎల్లాం విట్ట విరు కలిరుప్పు. అంటే కుడిమన్నుమెన్ సువర్గం, కాపురాలతో ఉండే స్వర్గం అన్నారు. అంటే ఓ ఆనందాలు ఆనందాలు, సంసారాలు, రంభలు, ఊర్వశులు, మేనకలు, తిలోత్తములు, కాపురాలు అంటే ఆనందానుభవాలు అన్నమాట. అలాంటి ఐశ్వర్యం, ఐశ్వర్య కైవల్యంగళే విరోధి ఎండ్రు. బాబోయ్, అవి నాకు చూపించేసి నాకు విరోధుల్లో పడేస్తావా నువ్వు అంటే, నాకు వెళ్ళవలసినటువంటి మార్గాన్ని తప్పించి పక్కకు తోసేస్తావా నువ్వు. పిరకు ఐశ్వర్య కైవల్యంగళే విరోధి ఎన్ను పిరకు ఉపదేశిత్తు. ఈ ఐశ్వర్యాలు, ఈ కైవల్యాలు కూడా ఇవి మనకి విరోధులు, ఇవి మోక్షానికి అడ్డుపడేటువంటివి అనేటువంటి మాటను చెప్తూ, ఐం కరువి కన్న ఇంబం తెరివరియవళ ఇల్లా చిత్తెంబం ఎన్నో తాము అనుసంధిస్తారు. కాబట్టి పంచేంద్రియాల చేత మనం అనుభవించేటువంటి ఐశ్వర్యం కానీ, ఈ ఇంద్రియాల వల్ల పొందేటువంటి ఈ జ్ఞానము కానీ, ఇది మాకు మోక్షానికి విరోధి. కాబట్టి ఆ విరోధాన్ని పోగొట్టు అనేటువంటి దాన్ని మనకి నాలాంపత్తాలు 4వ పదిలో చెప్పారు. అంటే సుఖాల కోసమనే, బంధాల కోసమనే తాపత్రయపడకండి, ఇవన్నీ మీకు మోక్ష మార్గానికి అడ్డు వస్తాయి. ఇవన్నీ సారాంశ వాక్యాలండి. ఇవి ఎలా చెప్పారో వీటి అప్లికేషన్ మనం ఆ 10 చదువుతున్నప్పుడు దాన్ని ఒక సూత్రం చెప్పేశారనుకోండి, మ్యాథ్స్ లో మీకు ఫార్ములా ఇచ్చేస్తారు, ఆ ఎక్సర్సైజ్ అంతా కూడా ఆ ఫార్ములా అప్లికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ఇది ఉంది అన్నారు, అది ఎలా ఉందో ఆ 10 చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఆ కైంకర్య విశేషాల గురించి చెప్పుకోవాలి అనమాట. అంజాం పత్తాల్. ఇంకా 5వ పదిలోకి వెళ్తే, இந்த இஷ்ட பிராப்திக்கும் அனிஷ்ட விருத்திக்கும் ஆரெனக்குனின் பாதமே சரணாகத்தந்துழிந்தா என்னோ தன் திருவடிகளை ఏ ఉపాయమాగత్తందాన్ என்றாరు. ఒక ఇష్ట ప్రాప్తి కలగాలన్నా, అనిష్ట నివృత్తి కలగాలన్నా ఈ పదాలు మనకి ఇంకా అలవాటు అయిపోవాలి. ఇష్ట ప్రాప్తి మనకి ఏది కావాలో అది పొందడం, అనిష్ట నివృత్తి మనకి ఏది ఇష్టం కావో అవి పోవాలి. అంతంత పెద్ద అర్థాలు అక్కర్లేకుండా ఈ పదాలను తరచుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇంకా వ్యాఖ్యానాల్లో. ఇష్ట ప్రాప్తి, అనిష్ట నివృత్తి అది కలగాలి అంటే నీ పాదాలే ఉపాయము అనేటువంటివి 5వ పదిలో శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క చరణాలు ఇష్ట ప్రాప్తికి, అనిష్ట నివృత్తికి మూలాలు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ని 5వ పదిలో మనకి చెప్పారు. ఇంకా அவன் தந்த உபாயத்தை கடகரை முன்னிட்டு பெரிய பிராட்டியார் புருஷகாரமாக அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா உன்னடிக்கு அமரந்து புகுந்தேன் என்னோ స్వీకరిస్తారు. ఆరాం పత్తాల్. ఇంకా 6వ పదిలోకి వెళ్ళామనుకోండి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి 10 వైగల్ పోన్ కలివాయ్ అనేటువంటి దాంట్లోకి ప్రవేశించేటప్పటికి అందులో చివర ఏమంటారండి, అలర్మేల్ మంగయ్యురై మార్పా ఉన్నడికి రమరందు పుగుందేన్ ఎన్నో స్వీకరిస్తారారాం పత్తాల్. అంటే
ఘటకలను ముందుంచుకోవాలి. మనకి ఎవరు పురుషకారం చేస్తారో వాళ్ళని ముందు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పెరియ పిరాట్టి మనకి పురుషకార రూపునిగా నిలబడుతుంది. శ్రీదేవిని వక్షస్థలంలో ఉన్న స్వామి అలర్మేల్ మంగై ఉరై మార్ప వక్షస్థలం కలిగిన వాడు. అలర్మేల్ మంగై ఉరై మార్ప అమ్మని వక్షస్థలంలో ధరించినటువంటి స్వామి ఉన్నడికి జమరందు పుగుందేన్, నీ పాదాల క్రింద చేరి ఉంటాను, నాకు ఆ నీడ చాలు, జీవితంలో ఇంకేమీ నేను కోరడం లేదు అని ఉపాయాన్ని స్వీకరించడానికి పురుషకారం అవసరము అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ ఒక విలక్షణార్థాన్ని పెద్దలందరూ చెప్తారు. అడిక్కి జమరందు పుగుందేనే, నీ పాదాల కింద చేరుతాను అని అనడం వల్ల అసలు తిరువాయిమడి సారం అంతా 6 పదులతో అయిపోయిందండి. తిరువాయిమడి సారం అంతా 6 పదులతో అయిపోయింది. అందుకే ఒక సంప్రదాయాన్ని ఏర్పరిచారండి. ఉలగముండ పెరువాయ అయిన తర్వాత ఒక చాతుమరై చేసుకుంటాం. మామూలు భగవద్ విషయం అంతా అయిన తర్వాత చాత్తు చేయడం అనేది ఎలా ఉందో 6వ పది అయిన తర్వాత ఒక శాత్తు చేస్తారు. ఎందువల్ల అంటే సారాంశాన్ని అంతటిని 6 పదుల దాకా వివరించేసి తర్వాత వాటిని నమ్మాళ్ళవార్లు ఎలా ఎలా అనుభవించారు అనేటువంటిది 7, 8, 9లో చెప్పారు అని చెప్పుకున్నామే. ఆత్మ ఆత్మీయాల గురించి, నిరుపాధిక సంబంధం గురించి అవన్నీ చెప్పి కోరిన కోరిక తీర్చుకొని స్వామితో పరమపదానికి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది చివరిదాకా చెప్పిన నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ప్రార్థన ఫలితము నీ పాదాల కింద చేరడమే అనేటువంటి భావనని ముఖ్యంగా తీసుకొని చిన్న శాత్తు చేసుకోవడం కూడా ఒక సంప్రదాయంగా మనకి 6వ పది అయిన తర్వాత చెప్పడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. ఇది 6వ పత్తాలు. ఈ 6వ పదిలో 6వ తిరువాయి మొజిలో మనకి చిట్ట చివరి పాసురాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 6లో చివరి పాసురాల దగ్గరికి అంటే ఉలగముండ పెరువాయ అనేటువంటి పది వస్తుందండి. 6లో 10వ పది ఉలగముండ పెరువాయ ఉలప్పిల్ కీర్తియమ్మ అనే చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు. వీటిని తిరువారాధనలో రాత్రిపూట ఈ 6వ పది 6లో 10వ పదిని అనుసంధానం చేసుకునేటువంటిది ఉడయవర్లు స్వామి వారందరి దగ్గర కూడా చూసి నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. అంటే ఉలగముండ పెరువాయ నిత్యపారాయణలో ఉండేటువంటి తిరువాయిమొഴി అనేటువంటిది. దీన్నే మనకి శాత్తు పాసురాల లాగా నిర్ణయించారు. అగలగిల్లేన్ பிறையுமென்னு அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகும் உன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரிலமரர் முனைக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் ஒன்னில்லா அடியேன் உன் అడికీజమరందు పుగుందేనే. అడికీజమరందు పుగుందేనే ఆ పదం కోసం ఇది చదువుకుంటున్నాను. నీ పాదాల కింద ఈ ఆత్మ చేరడము అనేటువంటి పరమార్థాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు ఇక్కడ ముగింపుగా తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి 6 పదులకే అసలు తిరువాయిమొഴി అయిపోయిందండి, చార్తి చేసుకోవాలి అనే సంప్రదాయాన్ని కూడా పెట్టారు. అడికీజమరందు పుగందు அடியேர் வாழ்மின் அருள் கொடுக்கும் படிக்கையில்லா பெருமானை பஜன குருகூர் தடகோபன் முடிப்பான் சொன்னாயிரத்து திருவேங்கடத்துக்கு வைபத்தும் பிடித்தார் வைத்திருந்த பெரியవానుల్ నిలావువరే. అత్యద్భుతమైనటువంటి మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని పొందుతారనేటువంటి ఫలశ్రుతి వల్ల 6వ పది అత్యద్భుతమైనటువంటిదిగా చిన్న శాత్తు చేసుకోవలసినటువంటిదిగా పెద్దలు మనకి అనుగ్రహించారు. 7వ పదిలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇప్పటి సిద్ధోపాయ స్వీకారం పడిన ఇరొక్క చేదేయం సడక్కన పలియామయ్యాలే విషన్నరాయ్. ఈ ఆళ్వార్ల మనస్సు భలే ఉంటుందండి. మనం చెప్పుకుంటుంటే పాసురాల్లో తెలుస్తుంది. అంటే అయిపోవాలి అంటారు. చిన్నపిల్లలు చూడండి, నాకేదో కొనిపెట్టు, ఇంకంతే కొనిపెట్టు కొనిపెట్టు కొనిపెట్టు, కొనేదాకా ఆ క్షణంలో అది అయిపోవాలి అన్నమాట.
అలాగే నాకు మోక్షం ఇచ్చేయి, నేను నీ పాదాల కిందకి వస్తాను, ఇచ్చేయి అని. దానికి వ్యాఖ్యానంలో వీరు ఎలా రచారో చూడండి. సడెక్కన పలియామయ్యాలే, చటుక్కన ఫలించలేదు. ఈయన అడిగారు కానీ వెంటనే సరే అనలేదు స్వామి. ఆ దుఃఖపడిన వారై విషన్నరాయ్, ఎంత ఏడుపు వచ్చేసింది. నేను అడిగితే నువ్వు ఇవ్వవా అని ఆళ్వార్లకి దుఃఖం వచ్చేసింది. கடல் ஜாலங்காக்கின்ற மின்னு நேமியனாய் என்ன தொடங்கி உபயோகையான குணங்களை சொல்லி కూపిడా. కడల్ జ్ఞానం అనేటువంటి ఏడులో వస్తుంది. సముద్రంతే చుట్టబడినటువంటి భూమిని పాలించే చక్రాయుధము కలిగిన వాడా, శంఖము కలిగిన వాడా, ఎప్పుడు వస్తావు? ఇంకా దుఃఖం మొదలవుతుందండి. 7వ 10 దగ్గర నుంచి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆవేదన ఇంకా ఆర్తి 7, 8, 9, 10 పెరుమాళ్ దగ్గరికి చేరడానికి పడేటువంటి ఆర్తిని మనకి చూపిస్తాయన్నమాట. అలా మొరపెట్టుకునేటప్పటికి కూరాడి సెంగేంది వారాయ్, మంచి చక్రం పట్టుకో, శంఖం పట్టుకో, అలాంటి సేవ అయ్యి నాకు అని వీళ్ళు అపేక్షించేటప్పటికి వెంటనే ఆయన కూడా వెళ్ళైచురు సెంగాళ్ ఆడి ఏంది వందవిదు మానసానుభవ మాత్రమాయే, వెంటనే కనపడ్డట్టండి. ఆహా, నేను అడిగేటప్పటికల్లా కనిపించేశాడా, అయితే దగ్గరికి తీసుకుందా అని ఇలా చేపెట్టేవాడికి మనిషి లేదు. అంటే అది మానసానుభవం, కళ్ళతోటి చూసినంత ఆనందం కలిగింది తప్ప ఎదురుకుండా మనిషి లేడు అన్నమాట. మానసానుభవ మాత్రమాయ్ బాహ్య సంశ్లేషం కిడామయ్యాలే, బాహ్యంలో కూడా నిన్ను కౌగలించుకుందాం అంటే నువ్వు నాకు కనపడలేదే అని ఆ సంశ్లేషం అనేటువంటిది లభించకపోవడం వల్ల విశ్లేషిత పర్యరులిచ్చేగిరారు. అయిపోయింది, నాకు ఇంకా ఈయనతో లేదు, నన్ను వదిలిపెట్టేశాడు ఈయన, నాకు కనపడలేదు, నన్ను మోసం చేస్తున్నాడు, కనపడ్డట్టుగా భ్రమ కల్పిస్తున్నాడు అనే దుఃఖము మొదలైంది. ఎట్టాం పత్తాల్ కేర్పిరంద సంశ్లేషం బాహ్య సంశ్లేష యోగ్యమల్లామయ్యాలే. 8వ 10లో కనపడినటువంటి రూపము సంశ్లేషించడానికి అంటే కౌగలించుకోవడానికి వీలు కాకపోవడం వల్ల కీర్పిరంద సంశ్లేషం బాహ్య సంశ్లేష యోగ్యం అల్లామయ్యాలే కాకపోవడం వల్ల ఉమరుగంద ఉరువం నిన్నురువు మాగి ఉన్నవన్ పక్కరానారమర అమరరు ఉగంధమరంద సైగయ్యున్మాయై. ఏం రచనండి అసలు! అందులో ప్రాసలు అనేటువంటివి వృత్తి అనుప్రాస అని ఒకటి ఉందండి. అంటే ఒక అక్షరమే అలా 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 రిపీట్ అవడం. మందస్మిత సుందర వదనార వింద రామ దాదా దాదా అనుకుంటూ, అలాగా తమిళ భాషలో ఇది చూడండి. ఉమరుగంద ఉరువం నిన్నురువమాగి ఉంతన కంబరానారమర్ ఉగంధమరంద సైగయ్యున్మాయే. ఏమి రచించారండి! నీకు మేము ఎప్పుడు శేషభూతులుగా ఉంటాము. నీ ఇష్టపడేటువంటి రూపం, నీ రూపం, నిన్ను ఎవరైతే కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కైంకర్యం చేయడానికి అనుకూలంగా నీ రూపాన్ని ఇవ్వాలి. అంటే నువ్వు కనపడాలయ్యా, నిన్ను మేము కౌగిలించుకోవాలయ్యా, నీ చేతిని పట్టుకోవాలయ్యా, నా శిరస్సును పెట్టుకోవాలయ్యా అని చేష్టితములు కూడా, చేష్టితములు అంటే పనులు అన్నమాట. ఇప్పటి ఆశ్రిత అధీన స్వరూప స్థిత్యాదిగళై ఉడయ్యవన్, ఆశ్రితులకు అధీనమైనటువంటి స్థితి. ఇది ఎక్కడ వచ్చిందండి మనకి? కృష్ణావతారంలో సౌలభ్యంలో వచ్చింది. నారదుడు అంటాడు, తన్నుచు గుద్దుచు నగుచు ఆ గోప బాలికలందరూ బాలురందరూ కూడా కృష్ణుడితోటి తన్నుకుంటూ కొట్టుకుంటూ భుజాల మీద చేతులు వేసుకుంటూ వీపు మీద ఎక్కించుకుంటూ ఆ అనుభవం అనేటువంటిది నసయ్యుండాగ వేణుమెన్నో అతి సంకై పణ్ణి, ఇలాగా తనకి అధీనమైనటువంటి స్థితిని అంతటినీ కూడా మనకి చూపించి, అంటే ఎందుకు మరి ఇలా కనపడుతున్నాడు గాని చేతికి అందట్లేదు, కనపడడం లేదు అని
நீரென்றிய அதிசங்கை பண்ணி படுகிறீர் இப்படி என்னோ తన్నుడయ్య నిరుపాధిక బంధత్తయ్యం కాటి. ఎందుకండి మీరు నేనేదో దూరంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు అలా అని చెప్పి మీరు ఎండ్రియ అతిశంకై పన్ని పడుగురీరిప్పడి. ఎందుకు నేనేం మీకు దూరం వాణ్ణి కాదండి. అహం హి బాంధవో జాత అంటాడు కృష్ణుడు. నేను మీకు బంధువునండి. నిరుపాధిక బంధత్వం అనే మాట చెప్పుకున్నామే ఇందులో చెప్పారు అనేటువంటిది కారణం లేనటువంటి బంధం. మనకి పెరుమాళ్ళతోటి నవవిధ సంబంధాలతోటి ఉన్న బంధం అకారణంగా ఉపాధిక బంధుత్వం, ఏదో ఒక ఆధారం ఉండాలి అనే బంధము కాదు అని నారణం సర్వశక్తియుక్తం ఉమ్ముడయ్య సర్వాపేక్షితంగళయ్యం చేయదు తల ఎక్కట్టిగురం ఎన్నరుళి చెయ్య. ఏమండి నేను ఎవరనుకుంటున్నారండి? నేను 9వ పదిలోకి వెళ్ళాం. 9వ పదిలో నారణం సర్వశక్తియుక్తం. లేదు నువ్వు కనపడ్డం లేదు అని మొరపెట్టుకుని ఎందులో దుఃఖిస్తే వంబదాం పత్తాల్ నీరెండ్రియ అతిశంకై పన్ని పడిగిరిపడి పెరుమాళ్ళు అన్నారు. ఎందుకండి మీరు అలా బాధపడిపోతారు? నిరుపాధిక బంధత్తయ్యం కాటి, నేను మీకు నిరుపాధిక బంధువును. ఇక్కడ ఒక లైన్ స్లిప్ అయింది. 8లోనేమో ఇది బాహ్య సంశ్లేషమే తప్ప నాకు నీ యొక్క సంశ్లేష కలగట్లేదు అంటే నా ఆశ అలాగ నిరాశ కావలసిందేనా అని చెప్పి దుఃఖిస్తూ ఉంటే 9వ పదిలో ఎందుకండి మీరంత దుఃఖపడతారు? నేను మీకు దూరుణ్ణి కాదండి, మీ బంధువునండి. నారాయణం సర్వశక్తి యుక్తం ఉమ్ముడయ్య సర్వాపేక్షితంగళయ్యం చేయదు తలై కట్టిగిరో మెరుళిచ్చయ్య. నేను నారాయణుడునండి అంటాడు. ఎందుకంటే నారాయణునుండే అని చెప్పుకున్నారు అని అంటే మీలో లోపల బయట వ్యాపించి ఉండేటువంటి నారములయందు, నారములు అంటే జీవతత్వం, నమ్మాళ్ళవారే ఈ జీవతత్వంలో నేను లోపల బయట కూడా ఉన్నాను, మీరేమీ దుఃఖపడనక్కరలేదు అని నారాయణ సంబంధత్వాన్ని మీ కోరికలన్నీ నేను తీరుస్తాను అని చెప్పి ఉన్నడయ్య అపేక్షితంగళయ్యం సైదు తలై కట్టిగిరోం ఎన్నరుళచ్చేయ, మీ కోరికలన్నీ తీరుస్తాను అని అనుగ్రహిస్తే శీలమెల్లయ్యం ఎన్నవనుడయ్య శీల గుణంగళిలే ఆజంగాల్ పడ్డారు. అలా అనేటప్పటికీ ఆహాహా ఎంత సౌశీల్యం స్వామి, ఎంత సౌశీల్యం స్వామి, నన్ను ఇలా అనుగ్రహించావా అని ఈయన పరవశించి మూర్చపోతారు. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మనస్సు ఎంత సుకుమారమైంది. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అండి అంటే ఉంటారని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆళ్వార్లలో ఆచార్యుల్లో కూరేసుల్ని మనం చెప్పుకోలేదు. అరటి ఆకుని కోస్తే సొనకారిస్తే అయ్యో ఇలా చేశానా అని అక్కడ పడిపోయి బాధపడిపోయేటువంటి మనిషి. అంత మృదు మధురమైనటువంటి ఆత్మ కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అలాగా నమ్మాళ్ళవారే నేను నారాయణుణ్ణి మీకోసం వచ్చాను, మీరేమి బెంగ పెట్టుకోకండి, ఇదిగో నన్ను చూడండి అనగానే ఆహాహా ఏం సౌశీల్యమయ్యాన్ శీల గుణంగల్. సౌశీల్యము అని ఒక గుణం ఉందండి. సౌశీల్యం అంటే ఏమిటంటే మనకంటే గొప్ప పదవుల్లో ఉన్నా డబ్బున్నా మనం మావాళ్ళండి అని బీరకాయ సంబంధాలన్నీ చెప్పించేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర పడి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మనకంటే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళని మన వాళ్ళైనా సరే సంబంధం చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతాం. ఇది లోకంలో ఉండే పద్ధతి. కానీ సౌశీల్యం అంటే మహత మందై సహా నీరంధ్రేణ సంశ్లేష సౌశీల్యము. పెద్దవాళ్లతోటి గొప్పవాళ్లతోటి మందులతోటి కూడా ఒకే రకమైనటువంటి అనుబంధాన్ని చూపించడము అనే దానికి సౌశీల్యము అని పేరు. ఆ పదాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడారు. ఎందువల్లంటే ఈ 2 చోట్ల కూడా ప్రేమతత్వాన్ని సమంగా చూపించగలిగినటువంటి వారికే సౌశీల్యవంతులు అనే మాటని వాడాలి. పెరుమాళ్ళు నేను వచ్చేసాను, నేను నారాయణుణ్ణి, నన్ను చూడండి అని అనేటప్పటికీ ఆహా ఏం సౌశీల్యం అని కాసేపు నోట మాట రాకుండా అయిపోయింది.
ఆనందానుభవం ఎక్కువ అయ్యేటప్పటికి రెండు రెండు మార్పులు వస్తాయండి మన దేహంలో. ఒకటి, నోట్లోంచి మాట రాదు. కళ్ళల్లోంచి ఆనంద ప్రవాహం వస్తుంది అన్నమాట. ఈ రెండు, ఇది మనకి లౌకిక విషయాల్లో చూస్తుంటాం. ఒక ఆనందం కలిగినప్పుడు, సంతానాన్ని కలిగినప్పుడు, వాడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమిరా ఏమిరా అందామని మాట వస్తుంది, నోట్లోంచి అది కూడా రాదు, కళ్ళల్లోంచి నీరు వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకి లౌకిక బంధాల్లో కలిగితే, నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి పెద్ద పెరుమాళ్ళ యొక్క విషయంలో కలిగినటువంటి అలౌకికమైనటువంటి అనుభూతి. శీలమెల్లయ్యన్ ఎన్ அவனுடைய சீல குணங்களிலே ఆరంగాళ్ పట్టారు. ఆరంగాళ్ పట్టారు, మగ్నులైపోయారండి. అందులో పరవశించిపోయారు. స్వామి యొక్క సౌశీల్య గుణాన్ని తలుచుకొని 9లో పత్తాల్, ఇంకా 10వ పదికి వచ్చేటప్పటికి ఆళ్వారుడయ్య ఆత్తామై కండు, ఆళ్వార్లు ఇంకా నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను అనేటువంటి దుఃఖాన్ని చూసేటప్పటికీ తిరుమూరిలే తంగు వెడయ్యాగ వందు తంగి ఇవరకు అక్షరాధిగతయం కాట్టి కొడుతూ, ఇంకా ఈయన్ని పరీక్ష పెట్టకూడదు, కొంతవరకే ఏ పరీక్ష పెట్టినా. ఆ తర్వాత అది దాటింది అంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, ప్రాణాలు కూడా నిలబడవు. కాబట్టి ఏం చేశారంటే స్వామి తిరుమూరు అనేటువంటి ఆ దివ్య క్షేత్రం దగ్గర ఒక వేటగాడి రూపంగా వచ్చి, అంటే ఏదో ఒక మామూలుగా అలా వచ్చి ఇవరుక్కు అక్షరాధిగతి కాట్టి అక్షరాధిగతిని చూపించారు. మనకి శ్రీపతి స్థితిమాలలో ఇస్తారు కదండి, ముక్తోర్చిత్ దిన పూర్వ పక్ష షడుదం మాసాబ్ద వాస అంశుమతు గ్రౌ విద్యుత్ వరుణ ఇంద్రాది. ఆ రూట్ అంతా కూడా, రూట్ మ్యాప్ మనకు ఒకటి ఇచ్చేస్తారే, దాని అంతటినే కూడా అలాగా ఒక్కసారి చూపించి, ఇవర్ ప్రార్థితప్పడియే ఈయన ఎలా ప్రార్థించారో, ఎలా ప్రార్థించారు, ఎన్నవావరచ్చూజంతాయే ఎన్నవావరచ్చూజంతాయే నా కోరిక తీరునట్లు నాతో కలిసావా తండ్రి. అది మాట మెయిన్. అంటే పెరుమాళ్లతోటి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు కలిసినటువంటిది అనమాట. ఆ 10లో 10వ పదిలో ఎన్నవావరచ్చూజంతాయే என்று இவர் తిరువాయాలే అరుళి చెయ్యంబడి. ఏదో వచ్చాను చూసారా కలిసామా అని పెరుమాళ్ళు అండం కాదు, నమ్మాళ్వారు ఎన్నవావరచ్చూజందాయే నా కోరిక తీరేలా వచ్చి కలిసావా తండ్రి అని, ఈనాళ్ళకి నా కోరిక తీర్చావా అని ఆ పరమాత్మని ఒక్కసారి ఆలింగనం చేసుకుని పాదాలపై పడినట్లుగా ఆయన నోరారా అరుళి చెయ్యంబడి చెప్పేలాగా పేత్తై పన్నే కొడుతప్పడియే అరుళి చేయగిరారు. ఫలాన్ని చూపించి, ఏమిటి ఫలము, అక్షరాది మార్గ గమనం ద్వారా మోక్షానికి చేరి పెరుమాళ్ల పాద సన్నిధిలో ఆనందానుభవాన్ని పొందడము అనేటువంటి ఫలాన్ని కూర్చారు అని చెప్పి ఒక్క ఇరండాం శ్రీయప్పతి ఒక్కటి వస్తే 10 పదులలో ఏముందో భగవద్ విషయం అంతా ఒక ఐడియా వచ్చేసినట్లుగా ఒక అందమైనటువంటి పరిచయాన్ని ఇందులో మనకి చేశారనమాట. ఇందులో ఇప్పుడు ఫలితార్థం ఏమిటండి అని అంటే ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థంలో ప్రథమ ద్వితీయ పదాలు ఉన్నాయి. అంటే శ్రీమతే నారాయణాయ, ఆ అర్థం మొదటి పత్తుతోటి తెలియబడింది. ఇంకా మనకి డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నారనమాట. ఇది ఇందులో లేదు, విడిగా ఉంది. అక్కడ మొదటి 10 తోటి తెలియచేయబడుతోంది, రెండవ 10 తోటి నమశబ్దార్థం చెప్పబడుతోంది. ఇందాక 10 రాసుకున్నారు కదా, ఆ రెండవ దాని దగ్గరికి వెళ్ళి నమశబ్దార్థము చెప్పబడినది. మూడవ పత్తులో భాగవత కైంకర్యం వరకు కైంకర్యం వెళ్ళాలి. అది ఆల్రెడీ మనం నోట్ చేసుకున్నాము. కాబట్టి మొదటి 3 పత్తుల యందు
ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్ధము. శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. రెండవ పదిలో నమశబ్దం వచ్చేసింది కదండి, కాబట్టి శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటువంటి ఉత్తర భాగాన్ని మొదటి 3 పదులు చెప్పాయి. 4వ పది పూర్వఖండం యొక్క మొదటి 2 పదాలు అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శరణం, ఈ 2 పదాలని. 5వ పది ప్రపద్యే, 5 దగ్గర ఈ మాట రాసుకోవాలి. ప్రపద్యే శరణు వేడుతున్నాను అనేటువంటిది. 6వ పది ఉపాయం యొక్క వైశిష్ట్యము. 7, 8, 9 పదులు ద్వయం యొక్క పూర్వఖండ అర్థాన్ని మొత్తాన్ని అంతటినీ కూడా రెండిటిలో ఉత్తరార్ధ పూర్వార్ధాల్లో ఉండేటువంటి దాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పారు. వీటినే వివరించుకుంటూ 7, 8, 9 పదులన్నీ వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆళ్వార్లు తిరువాయుమొழிయందు ద్వయార్థాన్ని తెలిపి ఉన్నారు అనేటువంటిది పూర్వాచార్యులందరూ కూడా మనకి చాలా చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయము అన్నమాట. శ్రీమతే నారాయణాయ నమః, అది ఆ 2వ పాదాన్ని తీసుకువచ్చి మొదటి 3 పదులకి అన్వయించుకోవాలి. శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శరణం తర్వాత 2, ప్రపద్యే తర్వాత చెప్పుకోవాలి. అంటే 4, 5, 6లో అంటే వైగల్లో గాని కయ్యార్ చక్రత్తులో గాని లేకపోతే వరుణాయకమాయలో గాని వీటిల్లో ఆ శరణాగతి యొక్క ఉపాయం చక్కగా చెప్పబడింది. 7, 8, 9లో ఉపయోగి గుణాలు, స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు, ఆత్మీయములు అంటే విరోధి స్వరూపాలు, మనకి ఐశ్వర్యం గాని కైవల్యం గాని మనకి కోరుకోదగినవి కావు, అవి విరోధంగా ఉంటాయి. 10లో పెరమాళ్ళని పెట్రేన్ పొందాను స్వామి యొక్క వైభవాన్ని నేను పొందగలిగాను అని ద్వయం యొక్క పూర్వార్ధ ఉత్తరార్ధ వివరణాత్మక విషయాలన్నీ కూడా తిరువాయుమొഴി దివ్య ప్రబంధము చెప్పింది అని చెప్పుకున్నాం. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. మళ్ళీ తిరువరత్తం తిరువాసిరియం ఇవి 2 ఏమో తిరుమంత్రార్థాన్ని పూర్తిగా నమో నారాయణాయ అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా చెప్పాయి. తర్వాత పెరియ తిరువందాది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః, అది పెరియ తిరువందాది చెప్పింది. తిరువాయుమొഴి ద్వయమంత్రార్థాన్ని శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపంచే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటువంటి ద్వయార్థాన్ని చెప్పింది అని చెప్పి నమ్మాళ్వార్లు రచించినటువంటి తిరువరత్త తిరువాసర్య పెరియ తిరువందాది తిరువాయుమొഴి 4 గ్రంథాలు కూడా ఋగ్యజు సామవే అధర్వవేద సారాంశాలుగా నిర్ణయింపబడుతూనే తిరుమంత్రార్థాన్ని ద్వయమంత్రార్థాన్ని చరమ శ్లోకాన్ని కూడా మనకి అనుగ్రహించాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ శ్రీయపతుల ద్వారా అందమైనటువంటి ఒక పెద్దలు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని యథాశక్తి తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. ఒక్కటే ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయము, ఇది ఒక మహా సముద్రంలా ఉందండి. దీనికి కొందరు పండితులైతే 4 వ్యాఖ్యానాలని పక్కన పెట్టుకుని 7 ముందు పెట్టుకుని 4 వ్యాఖ్యానాల సమన్వయంతో 7 వ్యాఖ్యానాన్ని కలిపి చెప్పడము అనేటువంటి అద్భుత ప్రక్రియ ఉంది. మనం అంత లోతుగా వెళ్ళట్లేదు. 7 వ్యాఖ్యాన పంక్తుల్ని చదువుకుంటూ మన అదృష్టం ఏమిటంటే మనలాంటి వాళ్ళ కోసం 736 ఈయన మిగిలిన వ్యాఖ్యానాల అంశాలను కూడా సారాంశంగా ఇచ్చేశారు. అమ్మయ్య, ఇలా వెతుక్కోలేని వాళ్ళ కోసం ఇంత అద్భుతమైన వ్యాఖ్యాన్ని నంబెళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించారా అని చెప్పి వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మనం యథాశక్తి ఇందులో ఉండేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నామే తప్ప దీన్ని నిజంగా ఇంకా
పెద్ద పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఈ వ్యాఖ్యానాల సమన్వయాన్ని ఇంకా బాగా విశేషాలని సముద్రంలో లోతుకు వెళ్ళి వెతికిన కొద్ది మనులు దొరికినట్లుగా అద్భుత రహస్యాలను తెలియజేస్తారు. నమ్మాళ్ళ అనుగ్రహంతో కొంచెమైనా మనం తెలుసుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చెయ్యాలి అనేటువంటిదే మన ఆచార్య పరంపరలో జరుగుతోంది అని ఒక్కసారి మళ్ళీ విన్నవిస్తూ, దేవేశం పోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాథేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యా మునార్యౌ మమ హృది నిదధే రామ పద్మాక్షనాదాన్. తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறுகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இருட்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தேய ஏற்கு ஏயந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஊன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னும் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం ధీమత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వారి తిరువాய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர். श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविड वेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये. कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं मुडेवल्लुम् अहं भजे. श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विभुतं संश्रये धीविदीप्तये. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.